اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بھی، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو مین چینل ہے وائرل نیوز لائیو، 7 دن کے لیے اس کو یوٹیوب نے بند کیا ہے کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ ہی سچ بتا دیا تھا، اس لیے اسٹرائک مار دی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ منڈے سے شروع ہو جائے گا۔ مگر آپ اس چینل کو بھی، جو ہمارا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر اس کو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم اس پر اپنی خبریں ڈالیں گے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے، یعنی مکمل 1 ہفتہ پہلے، ایک بہت ہی بھیانک کار حادثے کا میں اور میری پوری فیملی شکار ہوئی ہے، لیکن اللہ کا کرم، اس کا احسان، اس مالک کا انعام کہ دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت لوگوں کو دکھائی کہ میں جو چاہتا ہوں، اللہ نے بتایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جہاں سے کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اللہ نے میری پوری فیملی کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ہم لوگ 8 روز سے ہاسپٹل میں ہیں۔ میرا یہ جو لیفٹ سائڈ کا جو ہاتھ ہے، شولڈر ہے، وہ وہاں کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے، اس لیے آپ کو خبریں نہیں دے پا رہا تھا، لیکن آج میں تھوڑا سا بیٹھنے کے لائق ہوا ہوں اور بولنے کے لائق ہوا ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو آپ میرے لیے اور میرے پورے پریوار کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت، جلد از جلد شفائے کامل عاجل اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آپ کو خبریں، کیونکہ آپ بے چین ہیں، پوری دنیا میرے چینل وائرل نیوز لائیو کو اس لیے دیکھتی ہے کہ لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں اور ملک کے اور عالم کے حالات کو بے باکی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں اور سچائی کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ وائرل نیوز لائیو کو پسند کرتے ہیں اور ہماری خبروں کو سنتے ہیں۔ تو میں اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی آپ کو آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچاتا رہوں گا۔ یہ 8-10 دن میں اسکرین پر کیمرے کے سامنے نہیں آ پاؤں گا، لیکن آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچتی رہے گی۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفائے کامل نصیب فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئندہ کل یعنی 4 جون کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اور پورے ملک کو شک ہی نہیں، یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں بڑے پیمانے پر گنتی میں، مشینوں میں، ای وی ایم میں گڑبڑی کی جائے گی، کیونکہ بی جے پی جب 400 پار کا نعرہ لگا رہی ہے اور وہ کسی بات کو یقینی انداز میں کہہ رہی ہے، تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھ چکا ہے کہ جہاں پر بی جے پی کو کسی نے ووٹ نہیں دیا وہاں سے بھی بی جے پی کی سیٹیں نکلی ہے۔ تو کئی لوگوں کو بس یہی افسوس ہے کہ بی جے پی بڑے پیمانے پر گڑبڑی نہ کریں، ای وی ایم کو ہیک یا کسی بھی طریقے سے بدماشی نہ کریں۔ اس لیے خبریں آ رہی ہے کہ انڈیا الائنس، جو مہا گٹھ بندھن ہے، انڈیا الائنس، کانگریس وغیرہ کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کیا۔ انڈیا الائنس نے ووٹوں کی گنتی شفافیت سے کرانے کا ڈیمانڈ کیا، شفافیت سے کرانے کا مطالبہ کیا۔ ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور میڈیا سے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ پوسٹل
बैलेट से इलेक्शन का नतीजा तब्दील हुआ है। खैर, आप और हम सब दुआएं करें कि इस मुल्क की अल्लाह नफरतों के फैलाने वाली पार्टी से अल्लाह हिफाजत करे, इस मुल्क को खूब तरक्की अल्लाह नसीब फरमाए, और जो लोग इस मुल्क में इत्तेहाद, इत्तेफाक, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने वाले हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को मुल्क की हुकूमत नसीब करे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि दिल्ली के वजीर आला मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने गुज़िश्ता कल तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी की, अपने आप को हवाले किया। सरेंडर से पहले राजघाट पहुंचकर गांधी जी की समाधि पर अरविंद जी केजरीवाल ने गुलपोशी की। बाद में पार्टी दफ्तर में कारकुनान से खिताब किया, इंडिया अलायंस के जीत का दावा भी किया, और एग्जिट पोल जो फिर मोदी की हैट्रिक बता रहे हैं, एग्जिट पोल को फर्जी और झूठा करार दिया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये जो रखी हुई मीडिया है, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं या रखेल मीडिया कहते हैं या मोदी मीडिया कहते हैं, ये एग्जिट पोल के जरिए से फर्जी अंदाज में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अरविंद जी केजरीवाल ने कहा कि एग्जिट पोल के दावे ये सब फर्जी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी, जिनसे आज मोदी जी बड़े घबराए हुए हैं, और मुल्क के नए वजीर आजम का चेहरा अब अगर मुल्क किसी को देखना चाहता है तो उसी शख्स को देखना चाहता है जो जमीन पर 8000 किलोमीटर का पैदल सफर करके लोगों की, जनता की, आवाम की और जमीनी सतह की सारी मालूमात लेकर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है। वो शख्स जिसने मुल्क में नफरतों के दुकानों को बंद करने का काम किया और मोहब्बतों का, एकता का माहौल बनाने का काम किया, वो शख्स जिसे लोग राहुल गांधी के नाम से जानते हैं। राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल को लेकर यह कहा कि ये मोदी जी का गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है जो गलत दावे कर रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि 295 सीटें हम लोग जीतेंगे, और पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसावाला का जो गाना है 295 का जिक्र किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी का मीडिया पोल है, यह उनका ख्याली पुलाव है, ख्याली सर्वे है। जब उनसे इंडिया अलायंस की सीटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपने सिद्धू मूसावाला का गाना 295 सुना है, हम 295 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को जाली, फर्जी और झूठा करार दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल मुकम्मल तौर पर फर्जी है, सिर्फ 4 जून को बाहर निकलने वाले लोगों ने ही ये एग्जिट पोल जारी किए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, प्रज्वल रेवन्ना, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम, रेपिस्ट, और जिसके लिए खुद मोदी जी प्रचार और प्रसार करने गए थे, जिसने तकरीबन 3000 महिलाओं की इज्जतों से खेला है और वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया है, ऐसा रेपिस्ट, ऐसा मुजरिम। और मोदी जी इसके प्रचार के लिए जाकर ये कहते हैं कि अगर आपने प्रज्वल रेवन्ना को मजबूत किया तो आप मुझे मजबूत करेंगे। उस वक्त लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना पर तो थूका, लेकिन मोदी जी पर भी पूरे मुल्क ने और मुल्क की महिलाओं ने थूका। खैर, प्रज्वल रेवन्ना तो फरार है, और आप जानते हैं कि फरार होना मोदी जी की हुकूमत में कितना आसान है। जी हाँ, तो प्रज्वल रेवन्ना तो फरार है, लेकिन खबरें आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना की मां भी फरार हो गई। पुलिस अब तलाश में मसरूफ है। रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में तहकीक करने वाली एसआईटी ने तकरीबन 7 घंटे तक भवानी रेवन्ना का हासन में वाक़ उनके घर पर इंतजार किया, लेकिन भवानी पूछगछ के लिए एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुई। भवानी रेवन्ना प्रज्वल की मां है और एसआईटी उनसे मुतासरा खातून के किडनैप के सिलसिले में पूछगछ करना चाहती है। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी के खजांची अजय माकन ने कहा है कि बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती में इस बार असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर यानी ARO की मेज के सामने उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और अगर ये सच है तो ये इस इलेक्शन की सबसे बड़ी धांधली होगी। एक्चुअल में बीजेपी हर तरीके से धांधली करके बीजेपी
गिनती में गड़बड़ करना चाहती है और जीतना चाहती है और ईवीएम को हैक से लेकर हर तरह का धांधली का काम बीजेपी करना चाहती है। माकन ने कहा कि उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट को बैठने की इजाजत न देना यह सबसे बड़ी धांधली होगी और बीजेपी हर तरह की धांधली करके जीतना चाहती है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि आइन दक्कल यानी 4 जून को वोट शुमारी यानी वोटों की गिनती होगी और वोट शुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 मरहलों में वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात भी हुए हैं। अब उम्मीदवारों का सियासी मुस्तकबिल ईवीएम में कैद है। दरियास्ता इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के असेंबली जिमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 जून की सुबह 8 बजे शुरू होगी। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती इतवार की सुबह 6 बजे शुरू हुई, जहां अरुणाचल में बीजेपी और सिक्किम में रियासती पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत हासिल कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु के साथ तमाम चीफ इलेक्टोरल अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के साथ वोटों की गिनती की तैयारियों का जायजा लिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, गुज़िश्ता कल लोकसभा उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। एग्जिट पोल के एक दिन बाद खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी लीडरान से गिनती वाले दिन अलर्ट रहने की अपील की, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी धांधली करने में, बदमाशी करने में मशहूर है। तो इसलिए जैसे ही एग्जिट पोल आए और मोदी जी की हैट्रिक बताने लगे तो राहुल गांधी ने तो सबसे पहले कह दिया कि ये मोदी पोल है और मोदी पोल यानी मीडिया पोल यानी मोदी पोल। लेकिन एग्जिट पोल के आने के बाद फौरन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितने लोकसभा के उम्मीदवार थे उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्हें अलर्ट रहने की अपील की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर एआईसीसी राहुल गांधी ने गुज़िश्ता कल यानी इतवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों और पार्टी कायदीन और प्रदेश कांग्रेस सुदूर के साथ मीटिंग की और उन्होंने उनसे कहा कि वो गिनती के दिन अलर्ट रहे और दोनों की गिनती के दिन रैंकिंग किसी भी कोशिश को नाकाम कर देने के इकदाम करे, क्योंकि बीजेपी हर तरीके से बदमाशी कर सकती है। इसलिए मैं भी अपनी इन खबरों के जरिए से कह रहा हूं कि बड़ी मेहनतों के साथ जनता ने ये इलेक्शन लड़ा है और जनता ने मन बनाया है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। और इससे पहले भी देखा यह गया है कि जहां पर पूरे गांव ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है वहां पर भी बीजेपी की सीट आई है। इसलिए लोगों को अभी तक ईवीएम को लेकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं और बीजेपी किस तरीके से बदमाशियां करती है यह भी जनता जानती है। इसलिए पार्टी के लीडरान ने बाकायदा लोकसभा उम्मीदवारों को कहा है कि जिम्मेदारी के साथ वोटों की गिनती के दौरान अलर्ट रहे ताकि किसी भी तरीके की शैतानी हरकत में कोई कामयाब न हो। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जिसे मीनारों और मस्जिदों का शहर कहा जाता है, मदरसों का शहर कहा जाता है और ख़ास तौर से मुस्लिम अक्सरियती जो शहर है मालेगांव से हमारे रिपोर्टर जुनैद सहारा ने खबर भेजी है कि साबिक मेयर पर फायरिंग के बाद अब साबिक कारपोरेटर और उनके बेटे पर भी कातिलाना हमला हुआ है। अब लोग सोशल मीडिया पर भी हर जगह यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मालेगांव में ये क्या हो रहा है। मालेगांव में साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा पर गोली चलाने का वाकया अभी 4 दिन पहले का ताजा है और अभी इस वाकये को लोग भूले भी नहीं थे कि एक और कारपोरेटर और उनके बेटे पर कातिलाना हमला किया गया। मुख्तलिफ न्यूज पोर्टल्स के मुताबिक ये वाकया शनिचर की रात मालेगांव के हजार खोली इलाके के मदीना चौक में पेश आया। इस बार हमला आवरों ने साबिक कारपोरेटर अजीज लल्लू और उनके बेटे पर हमला किया। इस हमले में अजीज लल्लू और उनका बेटा शदीद जख्मी हुए। इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। पुलिस का कहना है कि वाकई के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अजीज लल्लू और उनके बेटे पर मदीना चौक पर मोटरसाइकिल पर
پر سوار 3 سے 4 افراد کے گروہ نے تیز دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ ابتدائی معلومات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملہ پرانی رنجش کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹرا، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بی جے پی پوری طریقے سے صاف ہو رہی ہے۔ بی جے پی کو پوری طریقے سے صاف ہونے کی خبریں پہلے ہی دن سے آ رہی ہے، کیونکہ مہاراشٹر کی جنتا اب بی جے پی کا تھوبڑا بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ جی ہاں، شندے، مودی اور فڈنویس کو کسی بھی حال میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ ایگزٹ پول، جسے مودی پول کہا جا رہا ہے یا میڈیا پول کہا جا رہا ہے، جو ملک کی رکھیل میڈیا بتا رہی ہے، تو ایگزٹ پول یک طرفہ اور حقیقت سے دور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر کی اپوزیشن نے اسے گھناؤنی سازش قرار دیا ہے۔ ایکچول میں ایگزٹ پول بی جے پی اپنی گودی میڈیا، اپنی رکھیل میڈیا کے ذریعے سے ماحول ایسا بنانا چاہ رہی ہے کہ اگر رزلٹ ان کے حق میں آتا ہے تو جنتا یہ سوچے کہ ہاں پہلے ہی ایگزٹ پول نے بتا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی الیکشن سے پہلے اور الیکشن ہونے کے بعد اور الیکشن سے پہلے ہی مودی جی کی گھبراہٹ، مودی جی کی بوکھلاہٹ اور بی جے پی کی تلملاہٹ یہ کھل کر بتا رہی تھی کہ پوری طریقے سے جنتا نے من بنا لیا ہے بی جے پی کو، مودی کو سत्ता سے باہر نکالنے کا۔ اور مہاراشٹر میں تو بی جے پی کی کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے، لیکن مہاراشٹر کے بارے میں بھی ایگزٹ پول غلط انداز میں دعویٰ کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر بھی ایگزٹ پول کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بھی ایگزٹ پول آج بالکل چرچے کا وشے بنا ہوا ہے۔ اکھلیش یادو، سپا کے سپریمو اکھلیش یادو نے کہا کہ ایگزٹ پول عوام کو دھوکہ دینے کی ایک چال ہے، ایک سازش ہے۔ یعنی ایگزٹ پول کے ذریعے سے بی جے پی ماحول بنانا چاہ رہی ہے، لیکن ایگزٹ پول کو تقریباً ملک بالکل جھوٹا قرار دے رہا ہے، اور ملک کی جنتا بھی اب ایگزٹ پول کو پوری طریقے سے جان چکی ہے کہ ایگزٹ پول کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔